Hello students, next பாருங்க அந்த இப்போ நம்ம முடிச்சோம் இல்லையா எக்கனாமிக்ஸ் லெசனுடைய புக் பேக் கொஷின்ஸ் சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க அசர்ஷன் ரீசன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் development increase the quality of life. Reason people will have higher income, better education and a better health and nutrition, less poverty. So இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா both A and R are true and A R explains A. So option A வந்துட்டு அதுக்கு answer. சரியா? And then second one பாருங்க the term human resource refers to in dash. அதுக்கு வந்து answer பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா collective abilities of people. Third one, for comparing development between countries, there dash is considered to be one of the most important attributes. So இதுக்கு வந்து answer பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா option B, income. Fourth one is considered a true measure of national income. எது NNP, option C. Fifth one, the dash income is also called per capita income. So அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா average income தான் நம்ம per capita incomeல எடுத்துப்போம். Which one of the following country is not G8 country? Correct. இந்தியா வந்து G8 countryல இருக்கக்கூடிய one of the இல்லாத country. And in seventh one, which one of the following country is not a member of SAARC? SAARCல வந்து மெம்பரால இல்லாத country எதுனாக்கா சைனா. And the next one பார்த்தீங்கன்னா same assertion and reason. Eighth question assertion பார்த்தீங்கன்னா the net national product NNP is considered as a true measure of national output. Reason பார்த்தீங்கன்னா it is also known as national income. So அதுக்கு answer பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா option A, both A and R are true and R explains A. So option A. Okay. And then ninth one பாருங்க assertion and reason same like that. Assertion, a human resource is necessary for the progress of any country. A reason பாருங்க investment in education and health of people can result in a high rate of returns in the future of a country. So இதுக்கு answer பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா same option A, both A and R are true and R explains A. 10th one பாருங்க the human development index does not take into account the following dimension in its calculation. So அதுக்கு answer பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா option A, gender. 11th one, among the following states, which state have the literacy rate higher than national average? So எந்த country? நம்மளுடையது தமிழ்நாடு state. 12th one, sex ratio means என்னது? The number of females per 1000 males. அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா 12th ஒன்க்கு ஆன்சர். And 13th one, intergenerational equality is ensured under the process of correct. அதுக்கு என்ன ஆன்சர்? சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட். ஓகே நெக்ஸ்ட் 14th ஒன் பாருங்க ஃபைண்ட் த ஆட் ஒன். ஸோ இதில் நமக்கு எது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியுது? சோலார் எனர்ஜி அண்ட் தென் விண்ட் எனர்ஜி ஆஃப்டர் நேச்சுரல் கேஸ். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஸோ நமக்கு இது வந்து எது வந்துட்டு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரிகிறது? யா கரெக்ட், பேப்பர். அதுதான் வந்து ஆன்சர், ஆப்ஷன் சி. 15th one, dash is the state with highest installed solar capacity in India. ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் தான் வந்து சோலார் பவர் அதிகமாக தயாரிச்சுட்டு இருக்காங்க. 16th one, dash resources are those which will get exhausted after years of use. non-renewable ones யூஸ் பண்ணிட்டு அவ்வளோதான். 17th one, thermal plant emits large quantity of dash which pollutes the environment, carbon dioxide. And then fill in the blanks பாருங்க. Economic progress of any country is known as dash. அதுக்கு ஆன்சர் என்னது? economic development. Second one, the headquarters of HRD ministry is in dash. எங்க இருக்கு headquarter? Shastri Bhavan, New Delhi. Shastri Bhavan, New Delhi. Third one, the state having the highest literacy rate in India is dash. Kerala. What is that? Kerala. Fourth one, Human Development Report of the World prepared and released by dash.
UNDP அப்படின்னு கேப்ஸ் லெட்டரில் ரைட் பண்ணிவிட்டு அதனோட எக்ஸ்பேண்ட் எழுதணும். என்னென்ன? யுனைடெட் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம். யுனைடெட் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம். அண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன், கிரவுண்ட் வாட்டர் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டேஷ் ரிசோர்ஸ். அது வந்து ஒரு ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸ் தான். And then sixth one, the book An Uncertain Glory was written by Professor Amartya Sen. யார் ரைட் பண்ணாங்க அதை? Professor Amartya Sen. Next one பாருங்க, development part of daily life, human resource, education, solar energy, renewable resources, 1972 Wildlife Protection Act. ஓகேம்மா, உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏபார் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வந்து கிளாஸ் ஒர்க்கில் நாங்கள் கொடுத்துருப்போம். அண்ட் டீட்டெயில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் புக்கில் மார்க் பண்ணணும். உங்களுக்கு புக் பேஜ் நம்பர்ஸ் போட்டிருப்போம். நீங்கள் அதை பார்த்து புக்கில் மார்க் பண்ணிக்கணும். சரியா? ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா, டிஸ்கஸ் த பாலிசிஸ் ஆஃப் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட். இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா பேஜ் நம்பர் 287 எடுத்துக்கோங்க, பார்க்கலாம். ஓகேம்மா, இதில் பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃப் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ஃபுல்லாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் செகண்ட் பேராகிராஃப் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த 4 லைன்ஸு, ஸோ இதையும் ஃபுல்லாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃப், செகண்ட் பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இது டூ யூ நவுக்கு கீழே வந்துடுங்க. இது ஹார்மோனி வரைக்கும் இந்த 3 லைன்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட் பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக, செகண்ட் பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக, தேர்ட் ஒனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ யூ நவுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த 3 லைன்ஸு. அண்ட் ஃபோர்த்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த கண்டினியூஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. தட்ஸ் ஆல் ஃபார் தென் ஃபஸ்ட்டு டீட்டெயில். செகண்ட் டீட்டெயில் பாருங்கள், describe the detail about environmental policies in India. ஸோ இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஆன்சர் வந்துட்டு புக் பேஜ் நம்பர் 289 எடுங்க. ஓகேம்மா, இதில் பாருங்கள், என்விரான்மெண்டல் பாலிசிஸ் ஆஃப் இன் இந்தியான்னு சொல்லியிருக்கு இல்லையா, ஸோ இதனுடைய டாப் டு பாட்டம் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டில் இருந்து செகண்ட் வரைக்கும் ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஓகே, திஸ் அப் டு எண்டு. ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டீட்டெயில் ஃபுல்லாகவே. தேர்ட் டீட்டெயில் பாருங்கள், டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் ரெனியூவபிள் அண்டு நான் ரெனியூவபிள் ரிசோர்ஸஸ். ஸோ இந்த கொஷினுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் 288 எடுத்துக்கோங்க. இந்த 288 பாருங்கள், ரெனியூவபிள் ரிசோர்ஸஸ் அண்ட் நான் ரெனியூவபிள் ரிசோர்ஸஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா, ஸோ இது ஃபுல்லாக வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான், இது வந்து தேர்ட் டீட்டெயிலுக்கு ஆன்சர். ஃபோர்த் டீட்டெயில் பாருங்கம்மா, மென்ஷன் எனி 5 என்விரான்மெண்டல் ஆக்ட்ஸ் இன் தர் ஆக்ஷன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த கொஷினுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் 289 எடுத்துக்கோங்க. இதுக்கு பாருங்கள், பேஜ் நம்பர் 289 இந்த பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா, லிஸ்ட் ஆஃப் என்விரான்மெண்டல் ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லிட்டு ஒரு 6, அந்த 6 ஆக்ட்ஸையும் ரைட் பண்ணுங்க. அங்கே வந்து எனி 5 தான் கொடுத்துருப்பாங்க, பட் நீங்கள் வந்து 6ஐயுமே ரைட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாமில் எனி 5 எனி 4ன்னு கேட்டாங்கன்னா அதை மட்டும் ரைட் பண்ணுங்கள். பட் இப்போ வந்து ஃபுல்லாகவே ரைட் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் வந்து ஃபோர்த் டீட்டெயிலுக்கு ஆன்சர். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த லெசன் ஃபுல்லாகவும் பார்த்தாச்சு. உங்களுக்கு வந்துட்டு 1 மார்க்ஸு அண்ட் தென் டீட்டெயில்ஸ் இதெல்லாம் மார்க் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். நல்லா படிங்க. ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ.